సో నాగార్జున సార్ చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ జరుగుతుంది. సో I would like to invite Ajit. Please, let's launch the trailer together. It's a synergy between Viacom and Annapurna and Manam. So, say 1, 2, 3, we'll launch. ఓకే 1 2 3 Trailer launch. మన్మధుడు 2. All right. ఇదకి ఇప్పుడు మన్మధుడు ఎవరు? మన్మధుడు ఆయనే. సో ఇప్పుడు మన్మధుడు 2గా ఓకే. సో మీడియా ఫస్ట్ అండి, మైక్ అటు ఇవ్వరా. No, first of all, you'll have to pardon that I can't speak the local language, Telugu. But I know you all can speak and understand English, so I'll stick to what I know. Thank you all for coming here. We are, I think, a little late. Apologies for that. But I'm very, very excited and happy to be here. Somebody was asking me that what is Viacom 18 Studios, a Hollywood studio, doing here in Telugu? And I thought the question should be the other way around. Why should we not be here? Because if you see, the biggest Hindi film is actually a Telugu film. If you see, possibly the biggest Hindi film which is going to be in the making is also a Telugu film. You know, there are more movie-going people here in Telugu than actually in Hindi. If somebody looks at the numbers, you know, and I think the way stars are loved in this industry, it is something fascinating to see, you know. And the third reason is we have, of course, timeless stars here who are endearing. And I was telling Ram about it, that I think this is a quality which Nag has. There is something very endearing about him, and that is what actually goes straight into the film. And Rahul will vouch for this. I think that's what the film will become to all of you, and that's why I think it's called Manmadhudu. It is a very endearing, sweet film, which will, of course, make you laugh throughout. So I'm extremely happy to be here, very happy to partner Nag and Annapurna Studios, who of course been visionaries here and who've done lots of good work, and I'm sure they will continue to do a whole lot of work. Supriya was taking me through all of the stuff that they are doing on Saho, and even on Bahubali they've been involved. So I think I'm looking forward for a great relationship. I'm excited about this film, what this can do, and to have a timeless king Nag in it, who is now also the big boss. I think you cannot have better than this right now. So thank you very much, and I look forward to what this film does and what excitement it creates here in this market. Thank you. నమస్కారం అండి. సారీ, థ్రోట్ కొంచెం బాగాలేదు. అందరూ వచ్చినందుకు ఎక్కడైనా ఓకే, వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సినిమా నేను అసలు అడగక్కర్లేదు. మా మన్మధుడిని మీరు ఎంత ప్రేమిస్తారో నాకు తెలుసు, ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారో నాకు తెలుసు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని అర్థం కాల, సినిమా అయిపోయింది, బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఈ మధ్య ఒక 25 డేస్కి అసలు నిద్ర లేదు. వి గెటింగ్ ద ఫిల్మ్ రెడీ, ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ రియలీ నైస్లీ. మేము కూర్చొని చూస్తుంటే మేమందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. త్వరలోనే మీరందరూ కూడా చూస్తారు. దీనికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఎలాగో మళ్ళీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఉంది, రిలీజ్ ఉంది. సో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా త్వరగా మైక్ నేను నాగ్ గారికి ఇచ్చేస్తాను. కానీ ఇచ్చే ముందు రకుల్ వైపు నుంచి మీ అందరికీ ఒక మెసేజ్ ఉంది. మీడియాకి, మన తెలుగు ఆడియన్సెస్కి రకుల్ ఒక పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్పమంది. షీ సెడ్ సారీ దట్ షీ కుడెంట్ బీ హియర్, బట్ దట్ హర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ షీ ఆస్క్డ్ మీ టు పాస్ ఆన్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్. సో యా, వితౌట్ ఫర్దర్ అడు మా మన్మధుడికి నేను ఇచ్చేస్తాను మైక్. యా సార్, ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ లెట్ మీ థ్యాంక్ అజిత్. వాయికామ్తో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ సినర్జీ. అంటే ఇంతకుముందు దేవదాస్ చేశాను, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ అన్నపూర్ణ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అస్, ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్. ఇది ఫస్ట్ సినర్జీ, అండ్ చాలా స్మూత్గా జరిగింది, ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా. అండ్
to have a backing of a giant, a film giant is very important. మాకు కూడా వెనకాల కొండంత ధైర్యం అండ్ దాంతో మేము ముందుకెళ్ళాం అండ్ వీ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ సినర్జీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వాళ్ళు తెలుగులోకి రావాలి, మా దగ్గర మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కూడా మంచి ఫిల్మ్స్ చేయటం. అండ్ వాట్ ఐ లైక్ వర్ స్పీకింగ్ టు అజిత్ వాజ్ జస్ట్ నౌ బిఫోర్ మేమిద్దరం ఇలా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నాం. మనకే మిగలాలి డబ్బులు, బట్ బయర్స్కి కూడా మిగలాలి. సో లెట్ us లుక్ ఎట్ ది రేట్స్ కానీ, అమ్మే రేట్స్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేట్స్ కానీ. Everybody should be happy. The buyers should be happy and us also. In that kind of a strategy will always help in the future, Ajit. And I'm so glad that you agree with me. Yeah. And Manmagudu is one of those projects. Then design chesindi kuda everybody should be happy. And production cost gaani, adi gaani, sale rates gaani, everything, it is being designed so everybody is happy. And I'm very very sure cinema release అయిన తర్వాత మీరందరూ కూడా అదే అంటారు. అండ్ ఇక రాహుల్ అన్నట్టు మాకు ఇంకా 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్కి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అన్నీ చెప్తే మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కాదు. వాట్ ఆర్ వి నేమింగ్ దట్ ఫంక్షన్ నిహారిక? ఇంకో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మన్మధుడు జర్నీ అని. అది కరెక్ట్గా డేట్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు. డేట్ ఫిక్స్ అయినగానే అక్కడ ఇంకా మా సినిమా గురించి వాటి గురించి చాలా చెప్తాం. అండ్ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్. ఎస్, వీఆర్ రెడీ. హాయ్ సార్, మన్మధుడు 2 ఈ 2 వీటిలలో మీకు బాగా 17 సంవత్సరాలు అయింది ఆ సినిమా తీసి. ఇప్పుడు అది ఏది ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను అంటే చెప్పలేను. అండ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నంత వరకు నవ్వుతానే ఉన్నాము అండ్ చాలా హ్యాపీగా జరిగింది. నాకు గుర్తు మన్మధుడు కూడా విజయభాస్కర్ గారితో చాలా ఈజీగా సాఫీగా హ్యాపీగా చేసాం. అండ్ ఆ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత తెలిసింది ఈ జోకులన్నీ ఇంత పంచ్, ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ ఇంత పంచిసా, ఈ జోక్స్ అన్నీ ఇంత పంచిసా అని. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఈ మన్మధుడు 2 కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుందని ఆ సినిమాకి. సార్ నాగార్జున గారు, దీనిలో సమంత గారు కూడా ఒక స్పెషల్గా చేశారన్నారు కదా, ఎలా ఉంది అసలు? ఫస్ట్ సమంతతో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను సినిమా చేశాను. సో మనం చేశాను, రాజుగారి గది 2 చేశాను. ఇప్పుడు మూడోది ఆఫ్ కోర్స్ సమంతతో చేస్తాం. వెరీ హ్యాపీ, ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. అండ్ నౌ ఐఎమ్ మోర్ ప్రొటెక్టివ్ అబౌట్ హర్. కాల్ అయిన తర్వాత ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకుని జాగ్రత్తగా పంపించి అటువంటివన్నీ జరిగినాయి. సార్ నాగార్జున గారు, 17 years బ్యాక్ వచ్చిన మన్మధుడుకి ఈ మన్మధుడుకి కంటెంట్ వైజ్ ఏమన్నా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయా? దాని కొనసాగింపైనా సీక్వెల్ అనుకోవచ్చు? ఇది అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఎ సీక్వెల్. మన్మధుడు 1కి, అదే మన్మధుడుకి మన్మధుడు 2కి ఏమాత్రం క్యారెక్టర్స్ కానీ అవి కానీ ఏవి ఉండవు, ఆ దాంట్లో ఉన్నాయి. అండ్ సేమ్ జానర్, రొమాంటిక్ కామెడీ, కామెడీ ఫిల్డ్ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రొమాన్స్, అదే జానర్ కాబట్టి మన్మధుడు అని వాడుకున్నాం. అండ్ ఆ సినిమాలో కూడా నేనే లీడ్ స్టారు, లీడ్ యాక్టరు. సో దీంట్లో కూడా నేనే లీడ్ యాక్టరు. సో ఈజీ అయిపోయింది వాడుకోవటానికి మాకు. ఈ బాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసే కాదు, బాలీవుడ్ జోనర్స్, మేకింగ్ స్టైలు, పోకడలు కూడా ఈ సినిమాలో కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటా. అంటే మన స్టాండర్డ్స్ ఏమీ తక్కువ లేవండి ఎప్పుడు. నేను స్టాండర్డ్ గురించి మాట్లాడలేదండి. రైట్, దాంట్లో ఉన్న లిప్ లాక్లు కావచ్చు. ఎక్కడున్నారు మీరు? నేనది బాలీవుడ్ సినిమాల్లో వస్తున్న లిప్ లాక్స్ కావచ్చు, ఈ టైప్ ఆఫ్ రొమాంటిక్. గీతాంజలి చూసారండి మీరు? చూశాను సార్. గీతాన్ని చూడకుండా 2.5 minutes. అవును, ఆఫ్ కోర్స్. గీతాంజలి ఏజ్ వేరు కదా మీది. ఏమండి, గీతాంజలి ఏజ్ వేరు కదా మీది, అందుకోసం అని. ఏమండి, ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా ప్రాక్టీస్ కూడా అయిందండి, మెచ్యూరిటీ ప్రాక్టీస్ కూడా బాగా అయింది. హలో రాహుల్, హాయ్.
హాయ్ చెప్పండి. ఇది చేయకముందే ఈ టైటిల్ ఆడియన్స్లో నుంచి వచ్చింది కదా, సో అందుకే ఫిక్స్ చేస్తారా మీరు ముందు నుంచే ఈ టైటిల్ అనుకున్నారా? అంటే కంప్లీట్ సీక్వెల్ కాదు కదా. సింపుల్ అండి, అంటే ఈ సినిమాకి మన్మధుడు అనేది చాలా యాప్ టైటిల్ అండ్ సరే చేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ అదే టైటిల్ పెడితే బాగోద్దు, జనాలకు కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది, సో 2 అని పెట్టాం అంతే. అండ్ ఈ సినిమాకి చాలా యాప్ టైటిల్, సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే డిసైడ్ అయిపోయాం కదా సార్. రైట్, షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు షూటింగ్ అప్పుడే అండ్ యాక్చువల్లీ రాహుల్ ఐల్ టేక్ ఓవర్ బికాస్ కొన్ని మేమేదో ఎక్కడో కాపీ కొట్టాము ఈ సినిమాని చేస్తున్నాము అది ఇది అని వచ్చినాయి. ఊపిరి అనే సినిమా, అన్టచబుల్స్ అనే సినిమా ఒక ఫ్రెంచ్ ఫిలిం. ఆ సినిమా తీసుకుని ఊపిరి చేశాం అండ్ రైట్స్ కొనుక్కున్నాం, డబ్బులు ఇచ్చాం. ఇది 1.5 year బ్యాక్ కేవా మూవీస్ నుంచి గీత నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చింది, ఒక ఫ్రెంచ్ ఫిలిం తీసుకొచ్చి చూపించింది. ఇది చేస్తే మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు నచ్చింది సినిమా, దీన్ని వర్క్ చేద్దామని చెప్పి 1.5 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాము. ఈవెన్ బిఫోర్ వర్కింగ్ అవర్ ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ వాజ్ స్టూడియో కెనాల్కి లెటర్ పంపించాం, మాకు మీ సినిమా నచ్చింది, ఎంతకి ఇస్తారు రైట్స్ అని. సో వాళ్ళు చెప్పిన అది ఒక 1 or 2 months జరిగింది. దాని తర్వాత వాళ్ళు రైట్స్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాతే కథ మీద చర్చలు మొదలైన తర్వాత అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఐ లైక్డ్ వాజ్ ఆఫ్టర్ 1.5 year 1 year మేము వర్క్ చేసిన తర్వాత రాహుల్ డైరెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు, రాహుల్కి ఇది కథ రీమేక్ కథ అని చెప్పినప్పుడు రాహుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది, రైట్స్ ఉన్నాయా అండి మా దగ్గర? ఉన్నాయి అన్నాను. అయినా నమ్మకుండా సార్ నాకు ఒకసారి చూపియండి అని అడిగాడు. అంటే దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ దిస్ థింగ్, హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు కాపీ అండ్ సే దట్ వీ లిఫ్టెడ్ సంబడీస్ ఫిలిం అండ్ పుట్ అవర్ నేమ్. అది రాహుల్ లేకుండా చూపిస్తే యాక్చువల్లీ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఆ కాపీ కూడా తెప్పించి రాహుల్కి, ఇదిగో మా దగ్గర రైట్స్ ఉన్నాయి రాహుల్, డోంట్ వరీ, నేను ఎప్పుడు ఎవరో చేసిన క్రియేషన్ అది కొట్టేసే రకం కాదు, నేను చేయను, సో యూ ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అని చేసాం. సో వీ హ్యావ్ బాట్ దీస్ రైట్స్ ఫ్రమ్ స్టూడియో కెనాల్ ఫర్ ఫ్రెంచ్ ఫిలిం విచ్ వాజ్ అ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిలిం దేర్. అండ్ అది తీసుకుని దాని మీద దాన్ని తెలుగులో ఎలా తీసుకురావాలి, హౌ టు ఇండియనైజ్ ఇట్, హౌ టు తెలుగువైజ్ ఇట్, 1 year పట్టింది, చేసుకున్నాము. రాహుల్ బ్రహ్మాండంగా చేశాడు ఆ సినిమా. సో ఇట్ ఇట్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఐ వాంటెడ్ టు క్లియర్ ఇట్ బిఫోర్ యూ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్. అంత ఎక్సైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటో కొంచెం. ప్రథమ్ తమేన్. యూ గెస్, విల్ డూ రీసెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్. మీరు రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కోండి, మేము చెప్పము. బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రెంచ్ ఫిలిం. అది పోర్చుగీస్ డైలాగ్స్ అండి. ఈ సినిమా అంతా పోర్చుగీస్లో సెట్ అయి ఉంది. హే మనీనా అంటే కూడా నేను మొన్న బిగ్ బాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మనీనా అంటే ఏ పిల్ల, ప్రిటీ గర్ల్, ఏ పోరి అన్నట్టు. మూడు తరాలుగా పోర్చుగల్లో సెటిల్ అయిన ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీ గురించిన సినిమా అండి. సో వాళ్ళు తెలుగుతో పాటు అక్కడక్కడ పోర్చుగీస్ కూడా వాడతారు. మీరు కనుక్కోండి, ఇప్పుడు చెప్పేశాను కదా, మీరు కనుక్కోండి. నేను చెప్పనన్నా కదా, చిన్న పజిల్ పెట్టాను. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4. ఇంకొకటి చెప్తున్నానండి, అందరికీ కూడా క్లారిఫికేషన్గా చెప్తున్నాను, ఆ సినిమాని యాజ్ ఇట్ ఇస్ సీన్ బై సీన్ రీమేక్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్. మేము సొంతంగా మళ్ళీ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నాం. సో మీరు ఆ సినిమా ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఉంటుందా అనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి, అలా ఉండదు. పోర్చుగల్లో బ్యాక్డ్రాప్గా ఈ సినిమా యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ ఇండియా అవతల సెట్ అయి ఉన్న సినిమా. సో పోర్చుగల్ ఈజ్ వెరీ కన్వీనియంట్ ఫర్ షూటింగ్. ఎక్కడ రోడ్లైనా ఏమైనా ఒక్కసారి ఆ కంట్రీలో ఎంటర్ అయ్యే ముందు బ్లాంకెట్ పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఇంకా దాని తర్వాత పర్మిషన్ గొడవలు ఉండవు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. జనాభా తక్కువ అక్కడ, సో స్ట్రీట్స్ మీద మాకు ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ దే వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్, ఈజీ టు షూట్. అండ్ ద వెదర్ ఈజ్ వెరీ కన్వీనియంట్. ఇప్పుడు లండన్ వెళ్ళాము అంటే వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి, అండ్ యూఎస్ ఈజ్ టూ ఫార్ అవే. అండ్ పోర్చుగల్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది బ్యాక్డ్రాప్ మాకు సినిమాలో, ఇవన్నీ అనుకున్నాము. సో ఆ విధంగా పోర్చుగల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం.
ఇది సినిమా చూసిన తర్వాత అడగండి, అప్పుడు చెప్తా, ఇప్పుడు వద్దు ప్రీ రిలీజ్. నాగార్జున గారు అది కిషోర్ చెప్పిన ఒక పంచ్ డైలాగ్ అండి, అంతకన్నా ఎక్కువ దానికి మీనింగ్ లేదు. అంటే కృష్ణుడు అంటే కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, రాముడు అంటే కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో అదే క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు కదా, అలా అంటే వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఏమన్నా ప్లే చేశారు? దేర్ ఆర్ నో మిథలాజికల్ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఓకే, ఇట్స్ అబౌట్ కృష్ణుడు అంటే మనకి ఇలా ఉంటారు అని ఒకటి తెలుసు కదా, రాముడు అంటే ఇలా ఉంటారని తెలుసు, అంతే తప్ప ఒక కామెడీ పంచ్ తప్ప అంతకన్నా ఎక్కువ మీనింగ్ లేదు దాంట్లో. డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా జోక్స్ పడి నాగార్జున గారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు? అంటే ఎలాగూ మీరందరూ వేసే లోపల నేనే వేస్తాను బెటర్ అని, నేనే వేసిన తర్వాత గొడవ లేదు కదా. నాగార్జున గారు అంటే వయసు వచ్చిన కొద్దీ కొంచెం కోరికలు పెరుగుతాయి కదండి. నేను ఇంకోటి చెప్తున్నానండి, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు, చాలా క్లాసీగా షూట్ చేసాం, ఎక్కడ అనవసరంగా జూమ్ ఇన్ చేసి స్టే ఇచ్చి అలాంటిది ఏం చేయలేదు. మీరు కూడా చూస్తే మన ఇప్పుడు కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అంతే క్లాసీగా షూట్ చేసాం, ఫన్నీగా క్యూట్గా ఉంటాయి తప్ప ఏది ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్కి ఇబ్బంది ఇచ్చేలా ఉండవు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో కన్సర్న్ అబౌట్ దట్. రాహుల్ చెప్తాడు వై హీ చూస్ సమంత, తనే నాకు సమంత కావాలి అని చెప్పి, తనే నాకు తెలియదు కూడా, నన్ను కూడా అడగమనలేదు, తనే వెళ్ళి సమంతని అడిగాడు, తను ఓకే చెప్పేసిందని. ఓకే చేస్తుందని అనుకుంటావా అని నేను అడిగాను, ఓకే అయిపోయింది అన్నాడు. సో టెల్. ఇట్స్ అ క్యామియో అండి, ఓకే, ఇట్స్ స్మాల్ క్యామియో. అండ్ ఆ క్యామియో చూస్తే మీకు నేను ఎందుకు సమంతని అప్రోచ్ అయ్యాను మీకు అర్థమైపోద్ది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు చెప్పలేను. బట్ యా, ఆ క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయింది. సమంతని సమంత లాగా చూపించలేదు, ఒక క్యారెక్టర్, చిన్న క్యామియో అయినా సరే ఒక క్యారెక్టర్ లాగా చూపించాం, ఆ క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఎంత లెగ్స్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్? అదంతా ఇప్పుడు వద్దు, మీరు సినిమా చూడండి. సార్ ఏంటి పేరేంటి? నా పేరు శామ్, పోర్చుగల్లో సెటిల్ అయిపోయి శామ్ అని పెట్టుకున్నాను. ఎప్పుడు బాబు మధుడు మన్మధుడు, ఓకే, బట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. yes, absolutely, but overall ga in over these many years అగేన్స్ట్ రూల్స్ అది. Yes. అంటే నాకు నిజంగా ఇది ఎవరికి చెప్పినా నమ్మరు, నేను చెప్పినా కూడా ఇంట్లో కూడా నమ్మలేదు ఇది నీ మాట. వాళ్ళు వచ్చే 5 minutes బిఫోర్ వరకు నాకు తెలియదు ఎవరు కంటెస్టెంట్. జస్ట్ 5 minutes బిఫోర్ ఆ వీడియో చూపించారు, బ్యాక్ రూమ్కి తీసుకెళ్ళి ఇది ఫలానా ఫలానా అని ఫలానా. నాకు ఇది తెలియకపోతే, వాళ్ళు ఎవరో తెలియకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు ఇది దిస్ ఈస్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్. అండ్ నేను ఇంట్లో చెప్తే కూడా నమ్మలేదు, మీరు నమ్మకపోయినా కూడా పర్లేదు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ యూ అండ్ ఎస్, మన్మధుడు సినిమా అప్పుడు ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నానో ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు కూడా అంతే ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం. అండ్ ద ఫిల్మ్ హెస్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెరీ గుడ్. అది అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద ఫిలిం మీరు అసలు నవ్వుతూనే ఉంటారు సినిమా. దిస్ ఐ ప్రామిస్ యూ. అండ్ సో హ్యాపీ. అండ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ రాహుల్, సుకుమార్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రూ. ఆ థ్యాంక్స్ అని తర్వాత చెప్తాను. And more than anything, thank you Viacom and thank you Ajit for supporting us. Unconditional support. Thank you.